khusus dan minta Allah menangkan musibah yang melanda kita insyaAllah, dan pada fitnah ni, dan memulangkan balik kejahatan kepada semua musuh-musuh Islam insyaAllah. Dan sama-sama tuan-tuan niatkan tujuan kita, sama ada hajat-hajat kita dunia ataupun hajat-hajat kita ke akhiratan insyaAllah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila awliya wal ulama wal syuhada wal salihin, muslimin wa muslimat fil barri wal bahri, sya'unillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده ما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثابت فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الجنة تخرجهم النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل فينا في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم ومن اخترته للرسالة والنبوة والولاة والهداية إلى صراطك المستقيم فبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف الأسماء تامة وإما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل قبائل بالكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكن. نسألك اللهم أن تسلك بنا جنة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تقترنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعلنا رضا وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تدحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعانا
استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بما بكل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بالكاف والنون سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم فدعوهم فيها سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين تقبل يا رسول الله فاتنا بخلق أهل النار يا رسول الله فاتنا بخلق أهل النار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يجيب العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود رامي ككسيكتا نبي محمد دنبان kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya
رفيع الشان والدرج تيجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم تولدا كتاب بمحمد perindu kita Nabi Muhammad junjungan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani waddaraji atfatan yaji ratal alamin ya uhail aljud karami salawat salam tetap padamu engkaulah sang nabi nyajuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani waddaraji atfatan yajib ratal alamin ya uhail aljudi wal rami Allahu Rabbi mohon doa agar diampun segala dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas juga sejahtera kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi di syurga kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani waddaraji atfatan yaji ratal alamin ya uhail aljudi wal karami Allahu Rabbi
agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi di surga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal jud karami ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal jud karami. Rabbi khalaq Taha min nur, fihi ihtiram, fihi ihtiram. Nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaq Taha min nur, fihi ihtiram, ihtiram. Nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaq Taha min nur, fihi ihtiram, fihi ihtiram. Nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Lamma irtaqal baital ma'mur, صلى إمام، إمام. لما ارتقى البيت المعمور، صلى إمام، صلى إمام. وقادنا من ربه الباهي الجليل، الباهي الجليل. ربي خلق طه من نور، فيه احترام، فيه احترام.
يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين kerinduan kan dirasai bila asyik bersama Nabi kerinduan kan dirasai bila asyik bersama Nabi bila bertemu di dalam mimpi itu kurniaan yang agung dari Ilahi Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar amin antal amin lamma irtaqal baital ma'mur صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل الباهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق
أقبل يا مختار أنت الأمين kerinduan kan dirasai bila asyik bersama Nabi. Kerinduan kan dirasai bila asyik bersama Nabi. Bila bertemu di dalam mimpi, itu kurniaan yang agung dari Ilahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam pengajian Asmaullahil Husna. Belakang dengar? Dengar? Kurang dengar? Budin tengok lagi. Hari ini kita masuk kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada nama Allah iaitu Ar-Rahim. Tengok tak? Ar-Rahim ni sama ada Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedua-duanya berpaksi kepada rahmat. Berpaksi kepada rahmat.
iaitu asal perkataan Rahman. Dan begitu juga asal perkataan Rahim ialah Rahimah. Rahimah, mana Tuhan merahmati. Cuma terjemahan kita bahasa Melayu, kita kata Ar-Rahman itu yang maha pengasih, Ar-Rahim itu yang maha penyayang. Dalam bahasa yang lebih luas, Ar-Rahim peruntukan Allah, rahmatnya hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peruntukan Allah untuk orang beriman ini hanya di akhirat saja. Itulah yang terkandung dalam Ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun di akhirat sahaja, tapi tetap ia berhubungan dengan nikmat yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman di dunia ni. Sebagai contoh, memandang Allah di akhirat esok, itu hanya untuk orang beriman saja. Melihat Allah pada hari akhirat esok untuk orang-orang yang beriman saja. Melihat Allah ni apa kesannya? Melihat Allah ni kesannya lazat. Lazat. Sedap makna dia. Sebab tu doa memandang Allah, ya Allah, Allahumma matti'na bin nazari ila wajhikal karim. Yang sering kita dengar para ulama berdoa, Allahumma matti'na. Wahai Tuhan kami, sedapkan kami. Terus sikit boleh. Wahai Tuhan, sedapkan kami memandang kepada wajah Engkau di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kesedapan memandang Allah di akhirat esok ialah berasaskan perolehan seseorang di dunia ni. Maknanya dia kena dapat di dunia ni tu, barulah dia dapat sedap memandang Allah di akhirat esok. Apa dia benda di dunia ni yang kita nak dapat? Apa dia perkara di dunia ni yang kita nak peroleh? Ma'rifatullah. Hatu kita nak dapat. Siapa-siapa yang dapat ma'rifatullah, setara mana dia mendapat ma'rifatullah, setara itu dia mendapat sedap Allah di akhirat esok. Dari awal-awal lagi Tuhan sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan manusia, malaikat aku hendak jin dan manusia ya'budun, menyembah akan aku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan dengan ya'budun, liya'budun ialah liya'rifun. Tidak aku mencipta jin dan manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengenalku. Maksudnya, sesiapa yang beribadah kepada Allah berarti dia kenal Allah. Orang yang tak beribadah kepada Allah sebab dia tak kenal Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenal itu makrifah. Siapa-siapa yang kenal akan Allah akan cinta kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis kursi Nabi kita kata, kuntu makhzan makhfiyah, kuntu kanzan makhfiyah, lam u'raf fa ahbabtu an u'raf. Allah kata, aku ialah satu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ialah satu perbendaharaan, satu khazanah yang tersembunyi, yang tak pernah dikenali. Kata Allah, fa ahbabtu an u'raf.
Sekarang aku dikenali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allah mencipta as-saqalain. Allah mencipta jin dan juga manusia. Allah tidak mencipta jin dan juga manusia, melainkan Allah nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk nak menzahirkan perkenalan Allah kepada kita. Allah mencipta jin dan manusia sebab dia nak memperkenalkan dia kepada kita. Itu bahasa dia. Ataupun dalam bahasa lain, Allah mencipta jin dan manusia sebab Allah nak mengizharkan, Allah nak menimbulkan sifatnya dan kesempurnaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah sebab Tuhan mencipta kita di dunia. Kita kena tahu pasal apa Allah mencipta kita di dunia ni. Jadi tujuan Allah mencipta kita sebab Tuhan nak suruh kita kenal dia. Jadi kita kena usahalah kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Yang pertama ilmu, kena ada ilmu. Kita kena belajar. Yang kedua, daripada ilmu kita kena mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu ialah ibadat. Bila dijalinkan di antara dua ni, ilmu dan juga ibadat, ataupun ilmu dan juga praktikal, maka beranaklah ma'rifatullah. Keluarlah ma'rifatullah, timbullah ma'rifatullah. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjuang bersungguh-sungguh untuk belajar. Mengaji kena banyak bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kalau kita hidup mengaji ni, kita dah mengaji 4 kali. Sebelum subuh, lepas subuh, waktu duha dan malam. Alhamdulillah. Ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita dah, Tuhan bagi kita mengaji bersungguh-sungguh. Lepas tu bila dah sungguh-sungguh, beramal juga kena bersungguh-sungguh. Bila mengaji dan beramal bersungguh-sungguh, dikeluarlah ma'rifatullah, kenal Tuhan. Mengaji ibadat, mengamalkan ilmu ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila bergabung ibadah dan ibadah, itulah yang Tuhan sebut liya'budu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila secocok di antara ilmu dan juga amalan, ilmu dan juga ibadat, berjodoh kedua-dua ni, maka timbullah kenal Tuhan. Itulah tujuan Allah mencipta kita atas muka dunia. Bila kenal Tuhan di syurga kita di dunia ni. Kalau kita tak berjaya kenal Tuhan di dunia ni, kita tak masuk syurga di dunia ni. Berarti kita tak seronok hidup di atas muka dunia. Selalu ditempuh, kita akan berdepan dengan masalah. Masalah ni menyebabkan kita tak seronok hidup di atas muka dunia. Tapi kalau dah kenal Tuhan, masalah itu menyebabkan, menimbulkan bahagia. Sebab dia rasa Tuhan hendak kat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Nabi sebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama sayyidina Muhammad, seandainya dia kasih kepada sesuatu kaum, ibtalahum, dia uji kaum tu. Jadi kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hayati, setiap ujian Tuhan tanda sayang Tuhan kat kita. Itulah peruntukan untuk orang beriman. Yang kata Ar-Rahim ni, dia untuk orang beriman. Orang tak beriman tak faham, tak rasa. Macam mana diuji Tuhan, dikasih Tuhan, dia tak faham. Hanya orang beriman yang faham
Sebab bila mana Allah SWT uji kita, yang pertama Tuhan nak hapus dosa kita. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan nak bagi satu hasanah pada kita. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok seberat mana ujian datang, setara itu perolehan hasanah. Tengok dia diuji level mana. Level qaryah, level negeri, level negara, level antarabangsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setara itu perolehan rahmat yang Tuhan akan limpah-limpahkan kepada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang diuji Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang faham kata ujian Tuhan pun menangis juga. Yang tak faham tu ujian Tuhan menangis. Yang faham ujian Tuhan pun menangis. Tapi tangisan mereka berbeza. Hak tu sebab rasa perit, ni sebab rasa bahagia. Itu perbezaan. Hanya peruntukan ni untuk orang beriman saja. Itu yang kata Ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebab itu kata ulama, ma'rifatullahi jannatul arifin. Kenal Allah itu syurga orang-orang arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang pernah tanya kepada Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala. Uwaisul Qarni ni, dia terkenal di langit, tapi di bumi tak terkenal. Orang tak kenal. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Nabi kenal dia. Orang tak kenal dia. Dia kalau pergi malis orang, orang tak pandang. Kalau tak pergi malis orang, orang tak kisah. Kalau minta anak orang untuk dijadikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad isteri, orang tak mahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia gila pada pandangan orang. Orang baling dia dengan batu. Bayangkan, dia masuk kampung, orang baling dengan batu. Tapi tahu dah doa dia. Kalau dia angkat tangan, dia berdoa, Ya Allah. Dia ialah orang yang menempati hadis Nabi, Inna lillahi rijalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahwasanya Tuhan ni dia ada orang-orang dia, lau aqsamu ala Allahi la abarrahum. Kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, al-lulus. Makna doa mereka ni makbul. Kalau mereka kata tu akan jadi makbul. Rasul Qarni ni kalau dia berdoa, Ya Allah, Ya Allah, sapu muka ya, doa naik ke langit. Syum ke langit. Sampai malaikat kata tepi. Pasal doa dia nak lalu. Tu doa Rasul Qarni. Tapi di bumi orang tak kenal. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang abdal tanya dia, kami nak tanya hang Uwais, dalam hidup hang ada tak peristiwa yang hang rasa paling indah sekali? Dia kata ada. Waktu tu aku duduk dalam masjid, aku duduk dalam rumah Allah, aku duduk dengan Tuhan. Tiba-tiba main budak-budak nakal, Uwais. Budak-budak nakal ni masuk masjid, mereka tak angkat, cempung. Mereka cempung ni, mereka lempak di luar masjid. Dia kata, waktu bertemu kulitku dan tanah, itulah saat yang aku rasa paling bahagia sekali.
Nampak ada rasa bahagia diuji Tuhan. Kita tak kerti macam mana. Jadi tapi siapa-siapa yang kenal Tuhan, bahagia diuji Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi hal ini ialah kesan daripada Rahim. Kesan daripada Ar-Rahim. Uwais ni dia hidup zaman Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi. Dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Tapi rindu kat Nabi kah? Dialah perindu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sayyidina Muhammad, orang yang paling merindu Nabi, dan Nabi paling rindu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di kalangan golongan tabi'in. Siapa pernah jumpa Nabi, dia sahabat. Tapi Uwaisul Qarni ni tak sempat jumpa Nabi sebab duduk di Yaman. Hati nak pergi jumpa Nabi, tapi tak berkesempatan sebab berlama. Mak ni didukung, mak dia dukung pergi rata-rata macam dukung anak. Pergi kerja bawa mak. Lepas tu bila sampai tempat kerja, tak lama buat kerja, balik bawa mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ni rindu kat Rasulullah, tapi tak peraya nak pergi macam mana, nak jaga mak. Tapi satu hari rindu sangat, tak tahu dah nak ubat macam mana. Minta kat mak, mak boleh tak saya nak pergi tengok, nak pergi jumpa Rasulullah. Rindu, kata dia. Jadi hampirlah Nabi lebih lagi daripada mak, hampirlah. Tinggal mak dekat orang minta tolong jaga dia pergi Madinah. Sampai di negeri Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sampai depan rumah Rasulullah, bagi salam. Bagi salam sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar bukan Nabi, bukan Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Dia kata, Rasulullah ada tak? Kata Sayyidah Fatimah, tak ada, Nabi baru je keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila dah Nabi tak ada, dia kata, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Dia pun patah balik Yaman. Tu dia panggil betul. Kalau kita tunggu kan, tunggu saat lepas tu nanti jumpalah Nabi. Tak betul, orang betul. Ahli syurga ni orang betul. Dan janji dengan mak nak berjumpa Nabi, Nabi tak ada balik. Bukan duk Kuala Nerang, no, Yaman dengan Madinah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Balik Yaman beratus ribu kilometer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi balik sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi tanya, Fatimah, ada tak satu orang mai? Ada, ya Rasulullah, ada. Nabi tanya, hantar tu siapa? Tak tahu. Uwaisul Qarni. Itulah Uwaisul Qarni. Nabi kenal dia walaupun Nabi tak nak jumpa dia. Macam mana Nabi kenal? Selawat dia. Selawat dia menyebabkan Nabi kenal dia. Maka selawat dia bukan selawat biasa. Selawat yang berkualiti. Selawat yang mengandung kasih dan cinta. Kita selawat lebih kurang ya. Selawat dan selawat yang berkualiti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Uwais. Kata Nabi SAW, Fatimah, kamu mendapat keampunan Allah dengan melihat wajah dia. Sebab wajahnya ialah dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Rasulullah. Lepas Nabi wafat, Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Umar. Abu Bakar, Umar, lepas daripada aku tak ada, hampa cari satu orang namanya Uwaisul Qarni. Minta dia berdoa. Lepas Nabi kita wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, mereka selalu tunggu musim haji orang yang mai daripada Yaman. Sebab mereka punya hint, hak Nabi pesan ni akan mai ke Mekah, tunaikan fardu haji. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Setiap tahun orang fardu haji membela orang mai Mekah, cari orang nama Uwais. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kami tak kenal. Mai pula tahun yang berikutnya. Tahun yang berikutnya tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya-tanya. Orang yang ditanya, kumpulan ataupun kafilah yang tanya ni bagi respon ala sayyidina Muhammad.
Respon mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ish, kami ni kalau bukan setakat tanya, tapi Nabi bagi petunjuk, orang ni begini, badan dia begini, kulit dia sekian. Lepas kalau macam tu ada, tapi dia bukan siapa-siapa lah. Yang tanya ni siapa-siapa, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kibar as-sahabah, para sahabat yang utama. Tapi tanya orang yang tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Peliklah depa ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada lah orang macam tu, tapi dia bukanlah siapa-siapa. Hak tu point Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Hak tu kami nak jumpa. Dia ni nak jumpa dia. Dia ni kerjanya mengembala unta kami. Bila kami sampai di sebuah tempat, dia jaga unta semua tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkejap ke tempat dia. Tengok dia, ya Allah, hak ni yang Nabi kasih. Tengok orang tak padan dengan muka, tak padan dengan peribadi, pakai pun compang-camping, biasa-biasa saja. Ya Allah, hak ni Nabi cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Ahad lepas pi. Tengok Sayyidina Abu Bakar, tengok Sayyidina Umar, dia kenal Abu Bakar, Umar. Macam dia kenal, dia wali. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun tak pernah jumpa. Dia kata, hampa bahagia berpelah tengok muka Rasulullah. Aku tak pernah tengok muka Rasulullah. Tapi dia kata, sekalipun aku tak pernah tengok muka Rasulullah, tapi Nabi tak hilang di wajahku, Nabi tak hilang di mataku. Tu Uwais. Jadi duduk dalam keadaan macam mana pun, Nabi depan mata. Tu macam para habaib di Yaman kan, bila mereka nak tengok Rasulullah, mereka buka kitab Ihya Ulumuddin. Muka pertama tu Rasulullah. Kalau orang buka biasa aja, tak ada kosong. Tu Uwaisul Qarni. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu apa dia kata? Kata Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, tolong doa kat kami. Tu pesan Nabi kat kami. Minta hang doa kat kami. Jadi doa apa yang paling besar sekali? Uwais mendoakan sallallahu Sayyidina Muhammad keampunan Allah untuk Sayyidina Abu Bakar, untuk Sayyidina Umar. Lepas tu lari, tak maulah. Lepas orang kenal tu lari, tak maulah dikenal. Taib. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Ada peruntukan itu ialah daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada makna Ar-Rahim, daripada dunia ni kenal Tuhan, bersambung sampai ke akhirat esok, dalam syurga esok. Sesaat kita pandang Tuhan di akhirat esok. Jadi hatu ialah fenomena daripada Ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dunia ni kenal Tuhan dengan hati, dengan makrifah. Sebab mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab mustahil kita boleh tahu hakikat ma'rifatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ma huwa alaihi. Tuhan di atas hakikat diri dia tu, mustahil kita mendapat di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan di atas hakikat diri dia ni, mustahil dapat di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mustahil berlaku di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan di atas hakikat dia yang sebenar tu hanya dapat dilihat dalam syurga saja. Itu Ar-Rahim. Untuk orang tak beriman tak dapat. Tapi di dunia ni, sekalipun Tuhan kita tak pernah tengok, tak boleh tengok dan tak akan boleh tengok, tapi rasa. Itu dia panggil ma'rifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenal Allah. Pasal apa tak berani ambil ni orang? Pasal apa tak berani tipu orang? Sebab kenal Tuhan. Kenal macam mana?
Kenal ni pula tak sama. Kenal ni mengikut keadaan diri seseorang. Allah Subhanahu. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana yang boleh timbul kenal tu? Yang pertama sebab ada ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiganya sebab rukun kepada agama ni, sembahyang. Sebab tu orang sembahyang tak jahat, insya-Allah. Orang yang sembahyang tak tipu orang, insya-Allah. Orang yang sembahyang tak pegang gelai harak, insya-Allah. Orang sembahyang tak pegang perempuan, insya-Allah. Sebab dikenal. Rasa dia tu, rasa dalam hati dia menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-ghaib kasyahadah, benda yang ghaib seperti nyata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pernah tanya kepada Imam Ahmad, apa yang dia suka? Dia kata, baitu Khalid, tempat aku berdua-dua dengan Tuhan. Itu yang paling aku suka sekali. Bila kita kenal Tuhan, kira kita nak duduk dengan dia. Dan nak duduk dengan dia tu nak duduk lama-lama pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga orang pernah tanya pada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, apa dia suka? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, laula munajatun fil ashar wa musahabatul ikhwan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kalaulah tidak kerana bermunajat pada waktu sahur dan bermusahabah dengan para ikhwan. Ikhwan tu anak murid dia. Tok guru ni dunia dengan anak murid dia. Tok guru ni anak murid dia ialah dunia dia. Musahabah. Kalaulah tak kerana bermusahabah dengan anak murid dan para ikhwan. Yang pertama, kalaulah tak kerana munajat pada waktu sahur. Yang kedua, kalaulah tidak kerana bermusahabah dengan para ikhwan. Kata Imam Syafi'i, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Aku tak suka hidup atas muka dunia ni. Dua perkara tu ya. Sebab itu di antara warisan Rasulullah kepada para ulama ialah para ulama di antara orang yang paling berat menghadapi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sekali ganda sakit kita. Pasal Tuhan nak bagi pahala berganda kepada Rasulullah. Pasal apa? Seseorang ulama itu matinya berat, matinya teruk. Kita tengok tak tahulah. Kita tengok biasa aja. Sebenarnya kerana bertarik di antara dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertarik di antara dunia dan akhirat. Apa dunia ulama? Majlis ilmu. Ulama ni bila dia nak mati, yang dia sayang ialah meninggalkan majlis ilmu. Itu dunia dia. Sayanglah nak mati lah. Boleh nak mengajak lagi. Soalan senang. Yang kedua, Allah. Akhirat tu Allah. Bertarik di antara dunia dan Allah. Itu menyebabkan susah dan beratnya ulama menghadapi sakaratul maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini maksudnya rahim ni dia berhubungan di antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Diperuntukkan dia untuk orang-orang beriman saja. Okey, di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ada apa huruf? 7. Ar-Rahim. Ar-Rahim 5. Cuba bilang huruf Ar-Rahman. Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Berapa? 7. Ar-Rahim apa? 6. Okey. Bertambah huruf, bertambah makna.
Asal mana? Rahimah. Tuhan yang mengasihi, merahmati. Okey, makna apa? Fenomena daripada Ar-Rahman besar. Orang beriman pun masuk, orang tak beriman pun masuk, kafir pun masuk, Islam pun masuk, yang taat pun masuk, yang ingkar pun masuk. Semua masuk. Hak boleh makan tu, walaupun dia kafir tentang Islam, fenomena Ar-Rahman. Tuhan bagi juga makan. Bahkan Tuhan bagi kadang-kadang lebih kaya daripada kita lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi apa masalahnya? Ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Dunia untuk semua, tapi akhirat hanya untuk orang yang taat kepada Allah sahaja. Tak apa, ambil. Dunia untuk semua. Kalau dunia ni ada nilai pada sisi Allah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma saqallahu kafiran syurbata ma. Allah tak bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Kalau dunia ni ada harga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang kita baca, bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nampak tak? Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Nampak tak bahasa dia? Murah, bagi. Hatta Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi Muhammad punya Maha Pemurah, tak minta pun bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi Maha Penyayang. Penyayang untuk siapa? Kita saja, orang beriman. Baik. Jadi itulah makna daripada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala alam. Qasidah siapa? Ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi. Salam alaihi ya Rasulullah, hali la yakhfa alayka, ya Nabi Allah, aini tashtaqu ilayka, ya Habib Allah, irwi dhamai biyadayka, ya Rasulullah, حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله، عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله، اروي ظمئي بيديك، يا رسول الله، حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله، عيني تشتاق إليك، يا حبيب الله، اروي ظمئي بيديك، يا رسول الله، حالي لا يخفى عليك، يا نبي الله، عيني تشتاق إليك، حبيب الله، اروي ظمئي بيديك، رسول الله، ضاق القلب زرعا، وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي، سلاما يا رسول الله دوما، رسول الله، ضاق القلب زرعا، وطال الشوق حنينا وطوعا، وفاض الوجد بالسهد ينادي، سلاما يا رسول الله دوما،
يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك أحن إليك ما دامت حياتي ورا من صار في أعماق ذاتي وحبا مولعا بك يا حبيبي بكل سلام مني أو صلاتي أحن إليك ما دامت حياتي ورا من صار في أعماق ذاتي وحبا مولعا بك يا حبيبي بكل سلام أو صلاتي يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول الله حالي لا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. في غار هراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله سلما وسلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام
ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى لخطاه ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله الله قد اصطفاك كنت يتيما أواك وبدين الحق قد علاك يا رفيقي في السعاب والشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سوى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلب محمد صلى عليك الله الله قد اصطفاك كنت يتيما أواك وبدين الحق قد علاك يا رفيقي في السعاب والشفيعي في الحساب يا بدرا جل من سوى ناجى إلهي لا رب سواه صلى عليك الله صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله يا هدى ربي ودواء محمد صلى عليك الله يا هدى ربي ودواء قلبي محمد صلى عليك الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini minta di ijazahkan semula ijazah suratul Taubah ayat yang kedua terakhir, dan juga ijazah solat hajat yang besar, dan juga ijazah amalan murah rezeki yang ada dalam catatan Asmaul Husna. Jadi semua itu saya ijazahkan insyaAllah. Seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang menaja majlis kita pada pagi ini ialah sahabat infak CJ Terengganu, Zaitun Sekeluarga, Pokok Senar, hamba Allah Shah Alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mazlan Azizah, Mashmul Haris, Mashmul Faris, Mashmul Daris, Siti Nur Hayati, Allahyarham Zainab, arwah Zawawi, arwah Ahmad, khususnya Fauzilah Sekeluarga Kulim, seterusnya hamba Allah sekeluarga dan keturunan, khususnya penginfak tim NAD, Syed Hamid bin Syed Abdullah, Mak Rodni bin Mamat, family Nur Aini, Nur Siah dan Zaha Yusuf,
Ampang, Ibrahim Nur Azlin sekeluarga Shah Alam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Nir Hafizi, Umi Kalsum Puchung, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syahsidah Husin sekeluarga Taiping, Salmah Ismail sekeluarga Selangor, Muhammad Tajuddin Ahmad, Taman Soga Batu Pahat Johor, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Sam Awari dan keluarga Kuantan Pahang, Musfira, seterusnya Zaujah Nizam Seremban, Rokiah Saad Baling, Hairul Nizam bin Suratin Kempas Lama Johor Bahru, Hajah Munirah Syekh Abdul Tawak Batu Was Penang, Nur Wahida Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cegak Penang, Kampung Cegak Pendang, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah dan anak-anak Puchong, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, Arwah Nolia dan Auzir hingga TTDI KL, hamba Allah sekeluarga Bertam, hamba Allah sekeluarga Pandan Jaya Selangor, Kamarul Hizam dan isteri Taman Permata Citra, hamba Allah sekeluarga Dujung Melaka, Kak Rozia sekeluarga Jalan Datuk Kumbak, Suzi sekeluarga Kajang, Akak Hasni Bandar Baru Bangi Selangor, Azida Abdul Muiz dan keluarga Taman Kinrara Puchong Selangor, Siti sekeluarga Desa Pandan, Burhanuddin Abu Bakar isteri, Hafizah Cik Omar Puchong Utama Selangor, Cik Omar Mistari dan isteri, Cik Salmah Wahab, anak-anak Farid 13 Titi Gantung, Amran dan Niza serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Arwah Wan Saleh Abdul Qadir, Arwah Hasnah Dungun Terengganu, hamba Allah Bandar Dasik Selatan, Fauziah Jitra Haji Ajas Bandar Darul Aman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad Amirul Mirza bin Abdul Manaf dan Muhammad Nazarul Azim, khususnya Marina Ali Syairdina Taman Permata KL, Saudah Muhammad Zaki, Safiah dan Muhammad Nur Salihan Besut Terengganu, Siti Haslina binti Rebin, suami Rahmat bin Sapar dan seluruh keluarga Pontian Johor, arwah Haji Akbar bin Haji Adam Pok Kelang, Nur Aisyah binti Ali Muhammad sekeluarga Sungai Petani, Nur Halinda dan keluarga Taman Datuk Senu Kuala Lumpur, Nur Arifah binti Osman dan suami dan anak-anak Kulim, arwah Muhammad Nur bin Abdullah dan arwah Siti Ghasah binti Demon Pasir Gudang Johor, hamba Allah Mahani Syafi'i Bandar Puteri Jaya Sungai Petani, Haji Wan Syakizar dan Hajah Harniza dan anak-anak Kajang Selangor, Nur Asmah Muhammad Wilayah Persekutuan Labuan, Aminatun binti Supiah Ampang, Salah Sayyidina Muhammad, Muhammad Afiq Zafri Alok Stang, Muhammad Zamilul Faqih bin Muhammad Nazri, Farah Fatin Omar Syasha Puncak Alam Selangor, Muhammad Izam Shah Ceras KL, Mazni dan keluarga Melaka, Rahman Yusran dan keluarga Nilai Negeri Sembilan, Puan Hawa dan keluarga Lunas Kedah, sahabat infak CJ Terengganu, Nur Aini Abdullah dan keluarga Jalan Tuk Pahang, Hajah Zubaidah Yaakob, Mazlina Azmi Azizul Kulim, Muhammad Hafindi sekeluarga Singapura, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelogok Pulau Pinang, Muhammad Kamal sekeluarga Ceras, Fatimah sekeluarga Ceras, Mak Suati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Syarifah daripada Jitra, Muhammad Daniel Danisi sekeluarga Selangor, Salbiah Jamil Sabak Bernam, Rabiatul Harabia Pulau Pinang, Nailah binti Rajab BBST Sepang, Suzini sekeluarga Bandar Baru Selayang, Yusri Harun Pulai Johor, Ahmad SPPK Sekambut, Dayang sekeluarga Besut Terengganu, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salak Tinggi, Aminah Amit Melaka, Suhani Muhammad Noh serta keluarga Seberang Jaya, arwah Mak Zaki, Rohana dan anak-anak Temeluh Pahang, hamba Allah Pulau Rusa Pulau Terengganu, hamba Allah Taman Suria, hamba Allah Kota Baru Allahyarham Ali bin Aman, Parimah binti Saleh,
salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar 5G SMK Semalim Melaka, Aniza Ali dan Muhammad Faik, Taman Maju Mardiyah dan keluarga Taman Maju Parit Raja Johor, Rosni anak-anak Al-Ustaz, Yuniza Mak Yusuf Kulim, Umi Kalsum dan Rahman sekeluarga Al-Ustaz, Muhammad Yusuf dan Syakirah, Taman Sepadu Tasik Gelugok Pulau Pinang, Najwa dan Nizam sekeluarga Pematang Perangan Sungai Petani, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Umi Kasum sekeluarga Al-Ustaz hamba Allah Pendang, Salma Haji Taib sekeluarga Jitera Kedah, Regayah dan keluarga Kok Diang Kedah, Saiful bin Mak Sapar Manti Negeri Sembilan, Hashim Jeffrey sekeluarga, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga daripada Melaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamba Allah moga dia bertemu jodoh yang soleh. Hamba Allah sekeluarga Taman Seri Gombak, hamba Allah sekeluarga Al-Ustaz Ummu Rahmah dan anak-anak Dungun Terengganu, semua zuriat keturunan Sulaiman bin Yusuf, Aumah binti Markar Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Kampung Baru Onluk Tebung Melaka, Cik Ajak Abdul Hamid Al-Ustaz Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hamba Allah Teluk Intan, Nazri Hussein, Nazir Ahmad Negeri Sembilan, Muhammad Hamka Haironi Bagan Datuk, Nizwan Irfan Alia Iman Aira Puncak Jalil, Nur Hidayah Seberang Jaya Pulau Pinang, Hamizah sekeluarga, Siti Zulaila dan Muhammad Ulu Jempol, hamba Allah dan keluarga Serendah Selangor, Zuraida bin Said dan keluarga Taman Suria Jitra, Nur Arnida Hashim Kuantan, Nuriza Ahmad dan keluarga Kangar Perlis, Haji Zulkarnain Ahmad dan keluarga Taman Kelana Indah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hamba Allah sekeluarga Desa Seri Iskandar, Arwah Bonda Ramlah Injah Tampin Melaka, Saudara Masyidah sekeluarga Pokok Senang, hamba Allah sekeluarga Jalan Kebun Shah Alam Selangor, Rahimi sekeluarga Batu Pahat Johor, Wais Kristina Jitra, Muhammad Faris Haikal dan isteri Taman Jawi Indah Pulau Pinang, Zulina binti Yati sekeluarga Bandar Perdana Sungai Petani, Hajah Nur Hashimah dan isteri Nur Bazilah SPPK Segambut KL, Allahyarham Ali bin Aman Fatimah binti Saleh Melaka, Muhammad Khairul Nizam dan bin Ghazali Syahidah binti Ahmad sekeluarga, hamba Allah TTDI Kuala Lumpur, Wan Nur bin Abdul Aziz Senakan Sabah, Fardah binti Abdul daripada Pokok Sena, seterusnya Muhammad Hanif bin Ahmad moga sembuh daripada Covid, seterusnya terakhir adalah Ustazah Mahni Muhammad, moga insya-Allah disembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada, diangkat musibah Covid yang melanda. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan semua, Allah mudahkan urusan untuk masuk ke syurga, Allah bagi ilmu yang berkat, Allah bagi usia yang panjang dalam taat, Allah murahkan rezeki yang melimpah-limpah dan mendapat rahmat dan diberkati. Mudah-mudahan Allah bagi pada semua masalah Sayyidina Muhammad limpah kurnia Allah yang tak terhingga-hingga dan tidak berhenti-henti. Mudah-mudahan Allah pandu kita, Allah jadikan kita orang yang pemurah, dan dengan kepemurahan itu orang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Moga Allah kabul semua hajat kita. Allah mudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Allah akhirkan hidup kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba Dia. Mudah-mudahan segala yang kita minta Allah kabul dan Allah perkenan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika.